سلامة أنا هبلنا فتواتنا كبرات بيت السبت تقراي برودكاست سيرفيس نعلة عربي 19 سنة كل تشحن 18 عام تمرت استواردو حدشتي وانا وزينات تحيزنا لكم قريبنا لنا حبرا وطانيتكم سنة كون بمعدفنا بزرزراتهم تسقاقرنا حبوحات أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا قدما خونت هيبوم አይተጌታቸው ረዳ አብዝ ሳልስቲ ባድመን ካልወትን ግዛታት ትግራይን ምምንዛዕ መግለጽ የነዘውጹ ሰበስልጣን ብትርነት ይግዎም ህላው ሀገርነት ክሳብ መხሓድውን በጽሕሎም መንግስት ብልጽግና ናይ ሕገ መንግስት አንቀጽ 39 ንምስራዝ አጀንዳ መሓዙ ተፈለጦም ኤርትራዊ ተቃላሳይ ፍትሒ ኪሮስ አስፋ ካብ እሱር ተፈትሑ ሱዳን ሓዳሽ ስትራቴጂካዊት ድሮን ሓምሽሻ ነዚያቱም ካልኦት ተገደስቲ ምዕባልታትን ኣለውና ምሳና ጽንሖም بقدامنت نتفتنتي 12 خفلي تجارو تمهارو زحقوس زينات سميعهم نا إثيوبيا إيجنسي فتناتات موديل فتنا وسيدوم أدميشن قطرهم وايد ما كاردوم حيزم كابة تقرين عبد الدسابة زمتو تمهارون تاليوم متناي 12 خفلي ملقغي هاقراو فتنا أبزي هابا الدسابة كفتنهم فعادين يوم خان حبيرو لهم زي بقالي قدوسات تجارو ممهاران نابتي إيجنسي بزغارة اللحوة مسارتي فعادين نتواري زولون بتعامت مولو تعيركم مولو فتنا كحالفهم استجنكم ممهاران بشمتهم تمهارو عزوز مسجانا يبتحكم زول مسجانا ونقرب لهم بس مسارات تستغسان مفتان زدل الروح إذا حسكم تمهارو 4 تخيلون بزركب فتناوش إيجنسي باكال بمخادر كتمزجابو كم تخول نحبرو بغالوا جم السودان حداش استراتيجيكاوي درون حمششام حزون استراتيجيكاوي درون حمششالا سرايت السودان بكل السمين كوردوفان كبابي يبيدي استراتيجيك درون وديولا تازود غس درون واننتا ناي بلصقنا مخانا بمحبراو مرخبيتاتي نغر كونتلو بوغان السودان كونه بلصقنا ግን ስተوها بمرغاغص يلان اب محبراو ميديا استفنوا مثل بصرا درون ميسايل استوقعت درون ناتقاصلت كتورد زر خوينو نبزحات زغرم خوينلا كاب بحر دارن اسوسان زبغسا درونات ኢትዮጵያ ما بسودانن ትግራይን መጥቃዕት فتصما كنقر صنيحيهم ابز على فوارح بامارات تعديقن نبلصقنا حميت نستعدل عبيت درونات ببزحي كاب سمايات تقليبا يوردالو تباهيل الله اول حسن طرح مبل سالسيت درون اب مريت سودان تحمششام شفت انقسمت قبل بيوت والله عليك الله والله غريبه والله طبعا في بيوت والله بالبيوت والله ما سمعنا انت ما تقعد بدون ኤርትራዊ ተቃላሳይ ፍትሒ ኪሮስ አስፋ ካብ እሱር ተፈትሖም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝغنى ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ ኪሮስ አስፋ ብረቡዕ ብናይ 20,000 ብር ዋሕስ ተፈትሑ ጉዳዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ክከታተል ተፈቂዱሎ ብሰላም ስለ ዝወፀ ጓዕ ብሰላም ወፃኻ ክንብሎን ፈቱም مخاليوانا وحبرتا منقس بلتقنانا ناي حق منقس عنقد 39 مسرز أجندا محاز تفليجوم إثيوبيا عنقد 39 قداي ديسابان سرعة منقستن كاندي حقراو أجنداتات من مخخاري كايدو لخوي لالا كومشن حقراو من مخخاري إثيوبيا أول حملة نزي جمر حقراو وعلى نمزت تايزخولو شو منتقو جل أجنداتات بوقع فالي كم زلو فليتوم كابزوم أجنداتات توم كاندا كاتعت زغون عنقد 39 مسل رسوسان قداي ديسابان أوروميان كمون كرت سرعة منقستي بغدام نتسارع ميركابوم وانا كومشنر بروفيسور مسفن رايا بربو عبس تخيد سنسرعات مقلات أجنداتات كم زحبرو زوم شمونته هقراو أجنداتات عبز حلفو عامتات بدرج هقر عبز كايرو أخيباتاتن كالي من قدساتن كابز تاكبو حسابات استلالي يوم كومشنر كم زبرهو تقدم أجندا هنزت هاقر زبل كوينو عب تحتيو منتن وانتن هاقر كمون حبراو منتن كبرتاتن زبلون وسات تيماتات تغايتو ملوم بتوساخي من محاش حقا منقستي مرزان نامارات بوليتكاو سرعاتاتن كمون قواماوي كونتات بهراتن بهرسواتن منتن قوانقوان أبزو على بعنقوت كزتيلوم يوم حدا كابتم كاندا تكرو السحب زلو نطبطات اب عنقد 39 حق منقست ኢትዮጵያ استعمته ቅርጽ ስርዓተ መንግስትን መሰለ ረሰውሳና اليوم مزي بمتحاز دمات اب ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ነዊሕ ዝጸንሑ ፖለቲካዊ መስሓባት ሓደ ዝኾነ ጉዳይ ርዕሰ ከተማ ማለት እውን ሕጋውን ምሕዳራውን ኩነታት ከተማ አዲስ አበባን ምስ ክልል ኦሮሚያ ዘለው አርክብን ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣብ አጀንዳታት ትምምኻር ሰፊሩ ይርከብ ብተወሳኺ መጻዕጫ ከተማ ድሬዳዋ ጉዳይ ዋንነትን መሬትን ሃገራዊ ዕርቅን አካል ናይቲ ሓፈሻው ዝተኾነዮም ዘመናዊ ሞዳታ አጀንዳታት ኣብ ደረጃ ፌደራልን ክልላትን ምስ ህዝቢ ብዝተኻየዱ ናይ ምምኽኻር ዋዕላታት ዝተዋጽኡ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ግን ብሰንኪቲ ዘይርጉዕ ጸጥታ ኩነታት ብዝብል አጀንዳ ናይ ምትእኻብ ንጥፈት ከይተኻየደ ተሪፉ እዮም ይኹን እምበር ዝተወሰኑ ተወለድቲ ትግራይ ነበርቲ አዲስ አበባ ዝተረኸብሉ መድረኽ ተዳልዩ እምበር ይዝከር ጸገማት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ብዝካየድ ግጭታት ኣብ ውጥረት ትርከብ ኢትዮጵያ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት ብዛዕባ ኣገባባት ተሰራርሓት ኮሚሽን ሕቶታት ከልዕሉ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ ኮሚሽን ተሳተፍቲ ምልላይ ካብ ሕብረተሰብ ምጅማሩ መፍትሒ ጸገም ከም ዘለለ ክቁጸር እንከሎ ኣገባቡ ግን ዕላሙ ዘስሕተዩ ብዝብል ይንቀፍ
ምንጭ ሓሳብን ዘይምርድዳእን መብዛሕትኡ ካብ ልሂቃን ኤሊት ዝብገሱ ምዃኖም ድማ ከም ምኽንያት ብምጥቃስ ትመይጥ ካብ ወነንቲ ፀገም ካብ ላዕሊ ልሂቃን ክጅምር ነይርዎ ዝብል ምጉት ይቐርብ ዝኾነ ኮይኑ አንቀጽ 39 ክልወጥ ኣጀንዳ ከም ዝተሓዘ ይትሰምዑ ዘሎ ተዓንቀጽ ከም መሰል ዝጥቀስ እኳ እንተኾነ ተግባራዊ ንምግባር ግን ዝተሓላለኹ መንገድታት ትጠልብ ብምዃኑ በአንቀጽ 39 ነቢሉ ናጽ ሃገር ዝኸውን ሃገር ከም ዘየለ ጥራሕ ዘይኮነስ ክልላት ኣብቲ ፌደራል ዘለውን ሕቶ ንምቕራብ እኳ ከም ዝጸገማን መሰለይ እንተይለን እውን ክጭፍላዓ ከም ዝኽእላ እቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ጽንተታዊ ኩናት እኹል ምስክር እዮም እቲ ንውልድ ወለዶታት ዘይርሳዕ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ኣፍሪካ ይትረፍ ብሕገ መንግስቲ መሰል ዓርሲ ውሳነ ክሳብ ሃገር ምዃን መረጋጋጽ ሲትራፍ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝኾነ መረጻ ብምጥቃም መረጻ ምክያድ እውን ማዕረኽ እንዳይዕጽ ምዃኑ ዘመስከረ ኮይኖም ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ናይ ኩናት ጽንተት ዝሃቦ ደገፍ ድማ ብዝኸፍአ መልክዑ ተስፋ ዘቑርፅን ኣብቲ ኣህጉር ብዘይካ ሓይሊ ካሊእ ውስሕስነት ክኸውን ዝኽእል ከም ዘየላ ዘመስከረ እዮም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጽንተት ትግራይ ደገፍ ክህብ ጸኒሑ ትግራይ ኣንጻር ኢትዮጵያውያን ምስ መሻርክታ ገጢማ ክልተ ዓመታት ህልቂታዊ ኩናት ምስ ኣካየደት ኣብ ፕሪቶሪያ በኣሜሪካ ኣውሮፓን ተኣዚዙ ኣሸማጋሊ ኮይኑ ከም ዝቐረበን ሎሚ እውን ነቲ ስምዕ ብሕሲ ጉሲን ኣብ ካሊእ ሓደጋ ኣውዲእዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ዝኾነ ኮይኑ እቲ ንሽሙ እውን ተቐሚጡ ዝነበረ አንቀጽ 39 ናይ ኢትዮጵያ ንምስራዝ ምንቅስቓስ ተጀመረ ይመስል بخالي زينا حوحاتنا أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا قد مخونتيبهم بأمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا مرحنا أمريكا دبلوماسية تاتلوخ نحموس زنبرنا يقع زمدب نلوم عربي 19 سنة خلتشن 18 عام تمرت تغير لهم الزخون زلود ما حوحات قد مخونت مقامات وصعيب مخاني زقل الزلام قد متزرزر قد مخونت مغربنا سلم تايو أمباسادر أمريكا بزوان نعم غلز متزبل حتى بستفلا لأكلات زل على زل خوين كابتون متجمت خوينهم زلونا تبسات قال يوم درمان كونتات بغربان معزب بغضت حبريتان مكابن أمرارحة تقرأ حزلو قوام نمردا حدش قجت ويوترت كفتر يخيل ديو نزبل نمقمقام وعلى بريتوريا نايم من لاس كونتات نمردان نمتحس سابن نربحات أمريكان نرجعت سرعة فين نتخبابن زفتاتن حركات نتعلم نمفلات نا واشنطن زو سرق مجمان مدلاوزونو تطايس مالهم ما راح تقرأين تاكبلي قباز بالحتو زلعلو تعذبت دمان تتخيلوا ما راح تحوحات حدا نترون قوام كهربو جزات تقرأي بزي حدا كرمخونات يركب عطوغات كوت تمزابلتن سدتنياتاتن كملسو إذا مسعو قدرات بجبت كهربو وتدرام قصاص مكل خالي إثيوبيا درون تقعات ጸገማት ድሕነት ኩነታት ተመዛበልቲ እዞም ጉዳያት እንተ ዘይተፈትሖም እንታይ ሓደጋ ከም ዘለዎም ትገልጹ ኢሎም ኣለዎም ክብልዎ ዘይብሎም ድማ ብዙሕ ግዜ ዝተደጋገመ ጥራዓናት መነጥፈ ኣብ ዝብል ክትዕ ኣብ ስምዒታዊ ክርክራት ነትርክብ ከም ናይ ፕሮፓጋንዳ መድረኽ ዘይምጥቃም ዝብል ነጥብታት ተልዒሎም ኣለዎም ኣምባሳደር ኣብ መደምደምታ እንታይ ክብል ይኽእል ዝብል ኣፈናዊ ነጥቢ እውን ዘለዓሉ ተዓዘብቲ ምናልባት እቲ መልእኽቲ ካብ ዝሓለፈ ርክባት ዝተባሃለ ኣይፍለይን ዝኸውን ኩሎም ወገናት ካብ ግጭት ክርሕቑ ውዕል ፕሪቶሪያ ትንኮ መፍትሒ ምዃኑ ኣገዳስነት ሰላምን ረግዓትን ተመዛበልትን ኣብ ገዝኦም ክመለሱ ዘይተተግበሩ ክፋላት ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጸሙ ኣለዎም መራሕቲ ትግራይ ነዚ ከመይ ክርእይዎ ኣለዎም ዝብል ካሊእ ሕቶ እውን ዝተለዓለ ኮይኖም ብጭብጢ ዝተደገፈ ሓበሬታን ግልፂ ሕቶታትን ከቕርቡ ተጸገም እንተዘይተፈትሑ ሓደጋ ከም ዘለዎ ክሕብሮም ቀንዲ መልእኽቲ ንሰላም ዘለቕዋም ወታደራዊ ምንቅስቓስ ድሮን ጥቃትን ካልኦት ጥሕሰታትን ንርግዓት ዝፈታትኑ ምዃኖም ዕላማኻ ግጭት ምጅማር ዘይኮነስ ግጭት ከይምለስ ምክልኻል ምዃኑ ተዝኸውን ኢሎም ኣለዎም ብተመሳሳሊ መንገዲ ትዕዝብቲ ዘቐመጠ ኤርትራዊ መምህር ተመስገን ካሕሳይ እውን ዑደት ኣምባሳደር ኣሜሪካን ምእጋድ ቪዛን እቲ ኣብ ትግራይ ጋጥም ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብቐንዱ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ትግራይ መሰረት ብዝገበረ ይብል እዚ ኣብ ጽባሕ ዓወት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ውድብ ህወሓት ዝተፈጠረ ነውፂ ነቲ መዘና ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ እንደገን ዝተፈጠረ ዓርሞሸሽ ዓቕሚ ትግራይ ኣብ ክልተ ከም ዝመቐሎ ቅድሚ ኩናት እውን ኩናት ጎቲቱ ዝመጽእ ሓደጋታት ውድብ ህወሓት ከም ውድብ ኣባላት ዘይሕገ መንግስታዊ ክብል ዝገልጾ ብልጽግና ክኸውን ክድመር ስለዘይከኣለ ምዃኑ እዩ ዘዘኻኽር ዝበዝሐ ሰብ ነቲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ጥራሕ ይርኢ ከም ዘሎ እቶም ኣብ ውሽጦም ስምምዕ ዝሰኣኑ መሪሕነት ሎሚ ውድብ ስምረት ኮይኖም ዘለዉ ህወሓት ናይ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባትን ከባብን ብዝብል ስለ ዝረኣይዎ ናይ ምፍራስ ስጉምቲ ምውሳዶም ትኽክል ከም ዘይነበረ ዝምጉት እትፀሓፈ እቲ ክኸውን ዝነበሮ እቲ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዝያዊ መንግስቲ ዳ ክፈርስ ነይሩ እምበር ውድብ ክትንከፍ ኣይነበሮን እቲ ዝኾነ ግና ብኣንጻር እዮም ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ተደጊፍካ ንስርዓት ብልጽግና ከም መከላኸሊ ዋልታ ጌርካ ነቲ ቀንዲ ማእገር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ህወሓት መጥቃዕቲ ተፈጺሞም እቲ ዝድፋእ ዝነበረ ፈራሚ ፕሪቶሪያ ንህፁፅ ጉባኤ ዘካየደ ውድብ ህወሓትን ብሰራዊት ኣዘዝተን ትግራይ ክድገፍ ድማ ገድን ነይሩ ክብል ንህወሓት ደገፉ ዝሃብ ኮይኖም ውድብ ህወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ሽብር ኣውፂኡ እምበር ዛጊድ ሕጋዊ ፍልጦ ይረኸበን ዝሃለዎ ጉድለት ይሃልዎ ሕጋዊ ፍልጦ ዘይምርካቡ ንኩሉ ትግራዋይ ክሕሙ እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ተኣፍልጦ ዝኽልክሎ ዘሎ ሓይሊ እትማለ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ዘውረደ ሕዚ እውን ሓደጋ ከውርድ ዘዳሉ ዘሎ ሓይሊ ብምዃኖም ተዝገርም ካብቶም ስምምዕ ዘይነበሮም መሪሕነት
ሰራሕነት ሕወሓት ነዚ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይምርካብ ከም ዓብዪ ዓወት ምርኣዮም ይክብል ይወቂሱ ዘሎ ብተማሳል መንገዲ ማዕረታ ውሽጢ ትግራይ ዝነበረ ናይ ህዝቢ መኸተ ኣብ ደገ እውን ምሁራን ትግራይ ጄስቴስ ዝመርሕዎ ዓብዪ ሓይሊ ነይሩ እዮም ነቲ መስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ዓለም ብዝለዓለ ደረጃ ክትሪኦን መንግስቲ ኣሜሪካ ዓብዪ ኣፍልጦ ክህቦ ታሪካዊ ስራሕ ዝሰርሐ ቀሊል ዘይኮነ ዝተወደበ ሓይሊ እዮም እዚ ንህዝቢ ትግራይ ይትረፍ ንመላእ ኣፍሪካ ኣገዳሲ ሓይሊ እውን በቲ ኩነታት እኳ እንተተፀለወ ዛጊድ ካብ ኩሎም ትካላት ትግራይ ዝሐሸ ቁመና ኣለዎ ክበሃል ይከኣል ብመንግስቲ ኣሜሪካ ካልኦት ኣገደስቲ ዝበሃሉ ትካላት ፍትሒ ዓብዪ ተሰማዕነት ኣለዎ ክብል ንዓለም ለኻዊ ማሕበር ምሁራንን ሰማያን ትግራይ ዘመጎሶ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ባርከስ እዚ ዓብዪ ተስፋ ትግራይ ናይ ምሁራን ትካል ነታ ውሽጢ ውድብ ሕወሓት ዘጋጠመ ናይ መራሕቲ ቁርቆስ ብዝግባእ ስሩ ኣይተረድኦን ዝብል እምነት ኣለና ድሕሪ ፅንተታዊ ኩናት ትግራይ ናብ ሓድሽ ስርዓት ክትኣቱ ምንቲ ዝነበረ ድሌትን ፃዕረን እምበር ነታ ውሽጢ መሪሕነት ዝተፈጠረ ከይፈታሕካ ስርዓታዊ ኣካየዳ ክቕየር ከም ዘይከኣል ዝተገንዘበ ኣይመስለንን ዝብል ርእቶ ኣቐሚጡሎ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ወሲኹ ድማ እቲ ሓደ ክፋል ሕወሓት ሎሚ ስምረት ተባሂሉ ዘሎ ድማ ስርዓታዊ ለውጢ ብዝብል ጣቋ ናብዚ ናይ ምሁራን ትግራይ ሓይሊ ክፅጋዕ ድረኺቦም እዚ ናይ ምሁራን ትግራይ ትካል ጀስቴስ ወኪሉ ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ምክትል ፕረዚደንት ማዕረግ ዝነበሩ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምንባሩ ከዘክር ደሊ ዝበለ ተጻሓፈ ካብቶም ብውልቀይ ዘድንቆም ናይዞም ልዕሊ 5000 ዝኾኑ ኣባላት መትከላት ምሁራን ትግራይ ጀስቴስ ደጊም ሓደ ውድብ ዝዓብለለ ዘይኮነ ኩሎም ተጋሩ ዝሳተፍሉ ነፃ ፖለቲካዊ ስርዓት ምስካል ነቶም ኩሎም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸሙ ገበናት ብመን ይኹን ብመን ተሓታትነት ከም ዝረኽቡ ምግባር ኣብ ትግራይ ቁጠባዊ ዕቤትን ማሕበራዊ ፍትሕን ትካላት መንግስትን ብምህናፅ ብትምህርትን ብቴክኖሎጂን ዘመነት ትግራይ ምስራሕ ንትግራይ ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ንክትከውን ዝኽእላ ኩሎም መራኸቢታት ምስራሕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሰላምን ልዝብን ክፍታሕ ወዘተ ወዘተ ምዃኖም ጠቒሱሎም ወሲኹ ድማ ብናተይ እምነት እዚኦም ኩሎም ክትግበሩ ግና ክልተ ነገር የድልዮም መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ብሰራዊት ብዝድገፍ ውድብ ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ ተመሊሱ ብቐንዱ ፖለቲካዊ ፀገማትን መሰል ህዝቢ ትግራይን ዘውሕስ ሰላማዊ መፍትሕታት ክዳሎም ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ምሁራት ትግራይ ጀስቴስ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ውድብ ንሕወሓት ፀቕጥን ምፍጣር ብመንገዲ ጀነራል ጻድቃንን ኣምባኸርቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ጌታቸው ረዳን ከምኡውን ሬድዋን ሁሴን ጌርካን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ኤርሚን ጆስ ማሲንጋ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ዶ ምባል ምዃኖም ጠቒሶም ኣብ መወዳእታት ብኣዘዝቲ ዝድገፍ ውድብ ሕወሓት ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለዎ ምጥፋእ ሕወሓት ፀገም ትግራይ ክፈትሑ ኢልካ ምሕሳብ ሕልሚ ብምዃኖም ካብ ሕዚ ተጋሩ ኣብ ውሽጥን ደገን ምስ ስርዓት ብልፅግና ተፀጊዕካ ሕድሕድ ምጥፋእ ንፀላት ዘርብሕ ብምዃኑ ክዕቀቦም እዚ ደው ዘይብል እንተኮይኑ ግና እቲ መስርሕ ፅምዶ ከባብን ዞባን ናብ ወታደራዊ ፅምዶ ተቐይሩ ናብ መሰል ዓርሰ ምክልኻል ክሰጋገር ምዃኑ ምርዳእ የድልዩ እዚ ድማ መናእስያት ብፍታዎምን ተገዲዶምን መሬቶም ዝከላኸልሉ ሳዕቤን ዘምፅኦም ስለዚ ተኣውራ ንትግራይ ዝጎድኣ ኩናት ገና ከይተወልዐ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ሓላፍነት ከልዕል ኣውራ ድማ ምሁራን ተጋሩ ጀስቴስ ኣስፊሖም ክሓስቡላ ቦም ነቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ጌጋታት ምጥማት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ጭቁ በሲሉሉ ኣራጢጡ ምድፋእ ተጋሩ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና እውን ብማዕረ ክውቀስን ክውገዝን ይግባእ መንገዲ ሰላም ቀሊል እዩ ሕጋዊ ኣፍልጦ ብምሃብ ብቐጥታ ናብ ፖለቲካዊ መፍትሒ ምምፃእ እዩ እዚ ከይገበርካ ክሰምዓካ ዝኽእል ሓይሊ ክሰምዓካ ዝኽእል ሰራዊት የለን ክብል ሓቢሩሎም ምስ ኢሳያስ ኮንካ ዝፍታሕ ፀገም የለን ዝብል ሰብ ምስ ስርዓት ብልፅግና ኮንካ ዝፍታሕ ፀገም ኣሎ ክብል እውን ኣይኽእልን እንተምንታይ ክልቲኦም ኣብ ሓደ እዋን ሓደ እዮም ነይሮም ዝብል መምህር ተመስገን ካሕሳይ ንዓቐብ ፈሪሑ ኢዱ ንዓቐብ ዝዘርግሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ የለን ኣብ ኩሉ ምድሪ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ልቦና ይዕብዩ ምእንቲ መንነቱ መሬቱ ናብ ህዝብ ክመፅእ ኣለዎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ እዩ ህልውና ህዝቡ ዘጥፍእ ክኸውን የብሉን ሕድሕዱ ክካሰስ ኣጀንዳን ዕላማን ፅንተት ናይ ፀላእቱ የሳሲ ከይህሉ ምፍታሽ የድሊ ትግራይ ትድሕን ብትግራዋይ ጥራሕያ መራሕቲ ሕወሓት ወይስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ብደሞም ተጋሩ እዮም ነስተውዕል ሙሉእ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ንመላ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢሉሎም መበገሲ ዝኩሉ ሓሳባት ድማ ጉዕዞ ኣምባሳደር ኣሜሪካን ቅድሚ ኩነት ሕወሓትን ዘንቀልዎ እዮም ካብ ብረቡዕ ሒዙ ንመቐለን ክጓዓዝ ዝሓሰበ ኤርሚን ማሲንጋ ኣብ መወዳእታ ንሎሚ ዓርቢ ክጓዓዝ መደብ ሒዙ እንከሎ እዩ ቅድሚ ኩነት ተዋሂብዎ ዘሎ እቲ ኣምባሳደር ምስቲ ሕዚ ፕረዚደንት ኮይኑ ተሸይሙ ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ክራኸቡ ቅድሚ ኩነት ከም ዝተቐመጠሉ ዝተገለጸ ኮይኑ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደን ኢሳያስ ታደሰን ንምርኻብ ዝሓዘ መደብ ናይ ፀጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን ብዝብል ምክንያት ኣይተቐበልዎን ተባሂሉሎ እዚ ቅድመ ኩነት ዝተገበረሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ እቲ ኣምባሳደር ምስ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰን ተተራኺቡ ሕዚ ፕረዚደንት ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ሕቶ ተቐባልነት ከይለዓል ንምግባር ዝዓለመ እዮም እቲ ኣምባሳደር ምስ ዝተወሰኑ መናእሰይ ናይ ምርኻብ መደብ ስለ ዘሎ ኩላትኩም መናእሰይ ተራኺብኩም ሕቶታትኩምን ህልው ኩነታት ትግራይን ብግቡእ ክትገልፁ ፃውዒት ቀሪቡሎም ካብዚ ብተወሳኺ ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ኣሜሪካ ኮርነር ዑደት ክገበር ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም
ኣይተጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሳለስተ ባርመን ካልኦትን ግዛታት ትግራይ ንምምንዛዕ መግለጽን ዘውፅኡ ሰበስልጣን ብትርነ ፀገዋም ኣይተጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ህላዊ ሃገርነት ክሳብ ምኽሓድ እውን በፂሑሎም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይቲ ሃገር ብሰንኪ ባድመን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ጠጠው ክብል ከም ዘይከኣለዩ ኣብዚ ሳለስተ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣፍሊጡ ዘሎ ዝሓድሽ ክስ ድማ እቲ ንዝሓለፈ ዓመታት ብሽምፅምዶ ህዝብታት ክልቲኡ ወገን ክሳነ እዩ ተፈቒዱ ዝብል ዝነበረ ተስፋ ዝሑል ማይ ዘፍሰሰ ኮይኑ ኣሎ ምጥያሽ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሐን ዝቕጽል ዘሎን ጎንፅን ወጥርን ክፍጸም ከም ዘይተኻኣለ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ገሊጹ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብዱሰላም ባቢከር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንውልቀ ሰባት ኣብ ከቢድ ጸገም መውዲኡ ዘሎ ግድድ ዕስክርና ንምምሕያሽ ዝወሰዶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ብምባል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ ኣዜብ ብርሃነ ሚኒስተር የማነ ብ23 ሰነ ኣብ ኤክስ ብዘውፅኦ ጽሑፍ እቲ ኣስታት 100,000 ሰባት ዝቐዘፈ ኩናት ብስምምዕ ኣልጀርስ ምስ ኣብቅዐ ኣብ 2001 ክሳብ 2007 ልዕሊ 105,000 ኣባላት ከም ዝተሰናበቱ ኣቶ የማነ ኣነፂሩ ኣብ መወዳእታ ግን ስርዓት ኢትዮጵያ ውዕል ብምጥላም ባድመ ሒዙ ብምቕጻሉ እቲ መደብ ተወንዚፉ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ግዱድ ዕስክርና ወታደራት ኤርትራ ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሐን ዝቕጽል ዘሎን ግጭትን ወጥረን ክፍጸም ከም ዘይተኻለ ኤርትራ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ዝርዝራዊ መግለጺ ግን ቀዳማይ ኤርትራ ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነታ ዓብይ ሰራዊት ናይ መሓዝ መደብ ከም ዘይነበራ የዘኻኽር ይኹን እምበር ብሰንኪ ኣብ 1990 ኣቆጻጽራ ገዘ ዝተወልዐ ናይ ወራር ኩናት ክብል ዝገለጾ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግጭት ገደብ ኣልቦ ካውን ከም ዝተገደደ ይምውገት ዋላ ኤርትራዊ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ወያነ ወሪርና ዝብል ዛንታ ክሳብ ሎምን ተቐጸለ ብመሰረት ሰላም ኣልጀርስ ዝቆመ ኮሚሽን ካሕሳ ኣብ 2005 ዝሃቦ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኤርትራ ነቲ ኩናት ከም ዝጀመረ ተወሲኑ ምንባሩ ይዝካር ኣይቲ የማነ ኣብዚ ናይ ሳለስተ ጽሑፉ ጽምደ ዝበሃል ኣጀንዳ ናብ ሕቶ ብዘውድቕ መልክዑ ባድመን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ናብ ኤርትራ ናይ ምምዛዕ ውጥን ኣቦቱ ከም ዘሎ ዝጠቕሰ ኮይኖም ቃል ብቓል ድማ ስርዓት ኢትዮጵያ ይህወደግ ማለት እዩ ንዝኣተወ ውዕል ብምጥላም ባድመ ዝርከቡ ላዕላዊ ግዛታት ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ሳዕቤን ሒዝዎ ብምቕጻሎን ተጻባኢ ፖሊሲ ዘየቋርጽ ምትፍናን ብምኽታሉን ተወንዚፉ ክብል ገሊጹ ኣሎ ራብዓይ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣሰረቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ብምኽታል ናይ ወራር ፖሊሲ ይቕጽል ከም ዘሎ ይኸስስ እዚ ድማ ኣብ መንጎቶም ሕዚ መራሕቲ ትግራይ ዘለውን ኣብይ ኣሕመድን ተመሳሳሊ ናይ ወራር ድሌትን በርካሊ ዝተለወጠ ነገር ከም ዘየሎ የፍሊጡ ዘሎ ብድሕሪ እዚ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ንጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣይተጌታቸው ረዳ ከምቲ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ዝብሎ ዘሎ ወያነ ወራሪ ኤርትራ ተወራሪት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኤርትራን ህወሓትን ዘሎ ርክብ ኣብ ፖሊስን መትከልን ዝተደረኸ ርክብ ኮይኑ ኣይፈልጥን ክብል ይቆይስ ዘሎ ካብዚ ሓሊፉ ድማ መስርሕ ምስረታ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ንኢትዮጵያ ኣብ ምድኻም ዝተሰረተ እዩ ነይሩ ክብል ከሲሱ መስርሕ ምስረታ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ምድኻምን ምፍራስን ዝተሰረተ ምዃኑ ዝገልጽ እቲ ሚኒስተር ንሃገርነት እቲ ሃገር ክሳብ ምኽሓድ እውን በፂሑሎ ኣይተጌታቸው ነዚ ዝበለ ሃገራዊ ሓይሊ ምክልኻል ኮሌጅ ኢትዮጵያ ዘሰናዶ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ዝገብሮ መደረ እዩ እዚ በሚስጥር ዝሓዘ ዘይኮነስ ብግህዶ ዝፍለጥ ምዃኑ በመጥቃስ ድማ ንኤርትራና ምንቅስቓስ ናጽነት ዘእተው ሓይልታት ንኢትዮጵያ ከዳኽሙ ዝደልዩ ሓይልታት ምዃኖም እውን ተዛሪብሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ በታተንቲ ሓይልታት ብምውዳብ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት መረጋጋዕ ከይህሉ ብምስራሕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ድሕነት ስጋት ክትከል ምጽንሑ ብተግባር ከም ዝተረኣየ ተዛሪብሎም ጌታቸው ነዚ ዘረባ ዘስምዐ ድሕሪ ምጽራግ ተጋሩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ንብረትን ኣብ ምውራስ ዝዘገረ ወዲት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቃልዕሉ ዘለዎ እዮም ብፖሊሲ ምጽራግ ዓሌት ዝተዓጀበ ሰፊሕ ሰፈራ ድሕሪ ምፍጻም እቶም ሓደሽቲ ሰፈርቲ ንብረት ተጋሩ ክወርሱ ዘኽእሎም ኣሰራርሓ ተዘርጊሑ የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኣገልግሎት ዝበሃል ቤት ዕዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሽም ሃብ ውክልና ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ክውረስ ይገብረሎ ክብል ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝገልጸሉ ዘሎ ወቅት እዩ ኣይተጌታቸው ረዳ ሰበስልጣን ኤርትራ ባድመ ኣይንለቅቕን ምስ በሉ ኤርትራ ኣይንፈልጥን ናብ ምባል ተሰጋጊሩ ነቲ ጠለብ ነፂግዎ ዘሎ ንሱ ዘማኽሮ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንሉዓላውነት ብሽም ሪፈረንደም ትግራይ ክርሚ ነተሓታትነት ጆኖሳይድ ብሽም መሰጋገር ፍትሕን ተበደልቲ ገልቢጡ ክሓትት ንሰራዊት ትግራይ ብሽም ዲዲአር ክብትን ንብሔራዊ ውድባት ትግራይ ብሽም ሕጋዊ ሰምነት ከፍርስ ክሰርሕ ድሕር ምጽናሕ ሕዚ ድማ ንሃፍቲ ተጋሩ ብሽም ውክልና ምሻጥን ምልዋጥን ብሓደሽቲ ሰፈርቲ ንክውረስ ኣሰራርሓ ዘርጊሑሎም ክእለት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብኻሊእ ገጽ ዝኽሰስ ዘሎ ኮይኑ ኣይተጌታቸው ረዳ መንጎ ሓይልታት ኤርትራን ህወሓትን ዘሎ ርክብ ኣብ ፖሊስን መትከልን ዝተደረኸ ርክብ ኮይኑ ኣይፈልጥን ክብል ይወቂሱ ዘሎ መናእሰያት ትግራይን ኤርትራን ጀመርዎ ርክብ ዘለኣካ እውን ናይ ባዕሎም ዘሳኒ መንገዲ ክመርጹ ዘገድድ ኩነታት ይመጽእ ዘሎ እንተ ሰበስልጣን ህወሓት ህግደፍን ብልጽግናን ግን ኩሉ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ንታክቲካዊ ዓላማ እምባርን ዘለኣረብ ህዝቢ ከም ዘይኮነስ ዘረጋግጹ ዘለው ኮይኖም ንባድመ ክንብል ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት መወዳእታ ዘይብሉ ጌርናዮ ዝብል ዘረባ የማነ ገብረ መስቀልን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይንፈልጥን ዝብል ዘረባ ኣይተጌታቸው ረዳን መርኣያ ናይ እዚኦ ንምዃኑ ኣይተጌታቸው እንታይ ኢሉ ስዒቡ ክቐርብ እዮም ደህንነት ስጋት
ኤርትራ ልታመጣ የምትችለውን ነገር በሚመለከት የራሴ ምልከታ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እኔም እንደመነሻ አንድ የመጀመሪያው መሰረታዊ ነጥብ በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው። አፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄዱበት መንገድ ለውድቀታቸው የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። የደርግ መንግስት የኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄደበት ሂደት ለውድቀቱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኢህአዴግ መንግስት የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት የተከተለው አካሄድም ለራሱ ውድቀትም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ቀጥታ የብሔራዊ ደህንነት ኢሹአችን ነው ብቻ ሳይሆን ስለ ወደብ ስለምናነሳ ስለ ግንኙነት ስናነሳ ፕላስ ስለ ኤርትራ መንግስት ባህሪም ስናነሳ የሚታየው ብቻ ሳይሆን ከታሪክ አንፃር የኤርትራን ጥያቄ የምንመልስበት ሂደት ከአጠቃላይ ህልውናችን ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን አሱ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። እሱ ነው አንድ መሰረታዊ መነሻ። ሂስቶሪካሊ እንዳልኩት ለኢትዮጵያ መንግስታት መውደቅም መነሳትም ወሳኝ ፋክተር ሆኖ ረጅም ጊዜ አገልግሏል። በ1950 ፌዴሬሽን እንዲፈርስ ውይይት በሚደረግበት ሰዓት ኋላም መለስበታለሁ። ይሄ ነገር ችኮላ እንዳይሆን የሚል ስጋት የነበራቸው አክሊሉ ሀብተወልድና ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩና ይሄ ፌዴሬሽን የሚባል ይላሉ ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ እንደው ነገሩ ስላልገባን ፈርተነው ነው እንጂ በደንብ በውል ከተገነዘብነው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለኤርትራ ብቻ ሳይሆን ለኡጋዴንም ለኦሮሞም ለትግሬውም መፍትሄ ሆኖ ሊመጣ ይችላል። ዋናው ስራችን ሆነ ያለበት ህዝባችንን ማጥገብ፣ ህዝባችንን ማብላት፣ የታረዘ ህዝባችንን ማልበስ ነው። ተቻኩለን ካፈረስ ነው ሐማሴን ሸዋድሮም ተንኮለኛ ነው ብሎ ወደ ቂምና ወደ ቅሬታ የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል። ህዝባችንን ያለበስን እንደሆን ግን ይላሉ፣ ያበላን እንደሆነ ግን ይላሉ የነሱን መታረዝ የነሱን መራብ ግምት ውስጥ አስገብተው በራሳቸው ፍላጎት የሚቀላቀሉበት ሁኔታ እንፈጥራለን ይላሉ። እንግዲህ ይሄ ትንሽ ከእድሜው በጣም ቀደም ያለ ሐሳብ ነው። የጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ጃንሆይ ቸኩሉ ስለነበረ ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ አልተቀበሏቸውም ብቻ ሳይሆን በጠዋት በራዲዮ ነው የሰሙት የአርሲ ጠቅላይ ግዛት እንደራሴ ሆነው መሾማቸውን እንጂ ትልቅ ባለስልጣን ነው የነበሩት ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ። ታሪካችን ውስጥ የኤርትራን ጥያቄ ሃንድል የምናደርግበት መንገድ ምን ያክል ትልቅ ኢምፓክት እንደነበረው አሁን ባለንበት ሁኔታ ቀጥታ ፊታችን ላይ የሚጋርጠው የደህንነት አደጋ አለ። ብዙ ትንታኔ የማይፈልግ ራሱ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ምስረታ ሂደት ራሱ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኢትዮጵያን በማዳከም ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ በሚስጥር የሚያዝ ሳይሆን በአደባባይ የሚነገርለት ነው። ኤርትራን ወደ ነጻነት እንቅስቃሴ ያስገቡት ኃይሎች የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። በሂደት ኤርትራውያን ትግል ውስጥ በመግባታቸው ሀገር ሆነው ዩፎሪያውም የቱንም ያክል በሀገር ፍቅር ስሜት ላይ የተመሰረተም ቢሆን የኤርትራ የሀገርነት መቀጠልና ለመቀጠል ካልኩሌሽን ሁሌም ኢትዮጵያን ከማዳከም ጋር ተለያይቶ አይታይም። ጤነኛ ግንኙነት አለን ብለን ባመንበትም ዘመን ሳይቀር የኤርትራ ህልውና መረጋገጥ በአደባባይ ከኢትዮጵያ መዳከም ጋር የሚያያዝ ነው። ይሄንን ግምት ውስጥ ስናስገባ ታሪኩን በተወሰነ ደረጃ ማንሳት ተገቢ ነው የሚል እምነት ስላለኝ ነው። እዚህ እንደ ጥያቄ ከበር ቢደረጉ ተብለው ጽሁፉ ላይ ቀረቡልኝ ነገሮች ስላሉ በዛ መሰረት ነው እንትኑን ማቀርበው። ኦርደሩ በዋር ኮሌጁ ሰጀሽን ላይ የተመሰረተ ነው አቀራረቤ። ኤርትራና ህወሓት ግንኙነት በሚመለከት ታሪካዊ ግንኙነቱን በሚመለከት ምንድነው ሊባል የሚችለው የሚል ጥያቄም ስለተነሳ በስሯት ታሪካቸው በኤርትራና በኤርትራ ኃይሎችና በህወሓት መካከል ያለው ግንኙነት የፍቅርና የጠብ የሚመስል ግንኙነት ነው። የጋራ ዓላማ አለን ባሉበት ሰዓት ተባብሮ ይሰራሉ። አንዱ የዛኛውን ዓላማ ሊጋፋ በሚሞክርበት ሰዓት ወደ ጠብ ኢቭን በትጥቅ ትግል ጊዜ ተመሳሳይ
የጠቡም የግጭቱም ጥልቀት መጠን ይለያይ ይሆናል እንጂ ኤሰንሻሊ መርህ ላይ ፖሊሲ ላይ የተመሰረተ ተብሎ ሊቀመጥ የማይችል ግንኙነት ነው የነበረው። የቲፒኤልኤፍ ምስረታ ላይ ኢፒኤልኤፍ የነበረው እገዛ እንደተጠበቀ ሆኖ ቲፒኤልኤፍን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር የነበረው ፍላጎት ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ከዚህ ለቁጥጥር ላለመገዛት የነበረው ዝንባሌ ግምት ስናስገባ ግንኙነቱ እንደየ ሁኔታው የፌር ዌዘር ፍሬንድሺፕ ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ በመጥፎ ጊዜ በጣም አደጋ ላይ የሚወድቅ ግን የጋራ ዓላማ አለን በሚያስቡበት ሰዓት ሞቅ የሚል ግንኙነት ነው የነበረው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ድርጅቱንም የመሰረተው ኢሳያስ በተለይ ፒኤልኤፍን ከዛ በፊት የጀብሃ እንቅስቃሴን አዳክሞ ኢፒኤልኤፍን የመሰረተው ኢሳያስ አሽከሮችን የመሰብሰብ ከፍተኛ ብቃት ነው ላለፉት 50 ዓመታት ያዳበረው። ኢሳያስ ከኢትዮጵያ ጋር በ2018 እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የሰላም ስምምነት ተፈራርሞም ሳይቀር ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን ከአስመራ ያስወጣም በሆነ ሰዓት እንደሚጠቅሙት ያምናል። ተጨማሪ ሰዎችን የሚፈለፍላል እንጂ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም ፈጥሬያለሁ በሚል በራቸውን የሚዘጋበት ሁኔታ የለም። የሱዳን የሚፈለፍላቸው በርካታ ኃይሎች አሉ። የደቡብ ሱዳን የሚፈለፍላቸው በርካታ ኃይሎች አሉ። አንድ ወቅት የስሪላንካ ኃይሎች ሳይቀር አስመራ ውስጥ አስቀምጦ ሲንቀሳቀስ የነበረው ከዚህ አንፃር ከ1983 ስልጣን ወደ ስልጣን መምጣት ኢህአዴግ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ ኢሳያስ አሽከሮችን የመሰብሰብ ሂደቱን አላቆመም። ህወሓት የማፈንገጥ ዝንባሌውን አጠናክሮ ቀጠለበት። ግን እንደዛም ሆኖ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ በፖሊሲና በመርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ከመመስረት ይልቅ የነበረውን በበረሃ የነበረውን የውሸት የመተማመን መንገድ እንደ ትልቅ ነገር ተቆጥሮ የመቀጠል አዝማሚያ ነው። እሱ ምን ያክል ዋጋ እንዳስከፈለን ኋላ መለስበታለሁ። ኢሳያስ ስራውት ከኤርትራ ሀገርነት በላይ ኤርትራን መሰረት አድርጎ ከተቻለ አካባቢውን በሙሉ ካልሆነ ደግሞ ትልቅ ኢትዮጵያን እንደፈለገ አዛዥ ናዛዥ የመሆን ፍላጎት በተደጋጋሚ ያሳይቷል። ቅድም ዘሪሁን ያነሳው ፋቲህ ዕርዋ በ1990 ዓመተ ምህረት ከካርተር ፕሬዝዳንት ካርተር ጋር ተነጋግረን ኢሳያስ ኤርትራን ከሚገነጥል ለምን ኢትዮጵያ መሪ አይሆንም የሚል ሐሳብ ቀርቦለት በህይወቴ እድሜ ልኬን ሳቆ የዛን ያክል ፈገግ ብሎ አያውቅም ነው የሚለው ፋቲህ። በቅርብ ጊዜ ሞቷል። እንደዛን ቀን የተደሰተበት ጊዜ የለም ነው የሚለው። ያስቸገሩት እነ መስፍን ሐጎስ ናቸው። እንዴ ለነጻነት ያን ሁሉ ዋጋ ተከፍለን። ምክንያቱም የኤርትራ የነጻነት እንቅስቃሴ ኦልሞስት ሮማንቲክ ነው የሆነው። በተግባር ሀገርነት የሚያመጣው ጥቅም ላይ ከማተኮር ይልቅ ዘፈኑና ግጥሙ ቀረርቶ ኢንፎርም ያደረገው ሮማንቲክ ሙቭመንት ሆኖ ነው መጨረሻ ያለቀው። በዛ ምክንያት ኢትዮጵያ ጋር በመዋሃድ ሊገኝ የሚችለውን ጥቅም ከማሰብ በላይ ኤርትራ ሀገር ሆና ኤርትራን ለብቻቸው ይዘው ኢትዮጵያና አካባቢውን ግን እንደፈለጉ እየተንቀሳቀሱ በህግ ሳይገደቡ ዶክተር ተከስተ ነጋሽ የሚባል ኤርትራዊ በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን አንድ ወቅት እንደገለጸው የኢሳያስ ዋን መሰረታዊ ፍላጎት ድንበር የለሽ ግንኙነት እንዲኖር ማድረግ ነው ይላል። ኢሳያስ ተደጋሚ ይል ነበር። ድንበሩ ግን ከኤርትራ በኩል አለ። ወደ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ወደ ኢትዮጵያ የሚያደርጉት ጉዞ ድንበሩ የለም። ኢትዮጵያውያን ወደ ኤርትራ አቅጣጫ የሚያደርጉት ጉዞ ግን ድንበር አለ፣ የማይታይ የሚከለከሉበት ይባላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኤርትራ የግላችን ኢትዮጵያ የጋራችን የሚል አፕሮች በአደባባይ ነው ሲያራምደው የነበረው። ስለዚህ ፖሊሲና መርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ለመፍጠር የተደረገው እንቅስቃሴ እጅግ በደካማ ስለነበረ እንዳልኩት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከኤርትራ ሀገርነት ይልቅ የኤርትራን ሀገርነት መሰረት በማድረግ አካባቢው ላይ አድራጊ ፈጣሪ የመሆን ፍላጎታቸው እጅግ ከፍተኛ ነው። አይሮኒካሊ ደግሞ የህወሓት ጽንፈኛው አመራር ለኤርትራ ነጻነት ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከራሳቸው በላይ ጥብቅና የሚቆምበት ሁኔታ ነው ያለው። ምን ያክል ዋጋ እንዳስከፈለ በሂደት በመርህ ላይ ተመስርቶ ማቀራረብ የሚያስችል በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በዲፕሎማሲ ተቀራርቦ የጋራ ጥቅም ማረጋገጥ የሚቻልበት ጉዳይ ላይ ከመስራት ይልቅ በብዙ መልኩ የኢትዮጵያን አስፒሬሽንን
አደጋ የደቀነበት ለኤርትራ ነጻነት ከኤርትራ ኃይሎች በላይ ጥብቅና የመቆም አዝማሚያ እንደነበረ ይታወቃል። ሀገር ሲመሰረት ኤርትራ እንዳልኩት ሮማንቲክ ኮንሰፕት ነው የተመሰረተው። ብዙ ጊዜ ሀገራት የሚመሰረቱት ታሪክ አለ። ፖፑሌሽኑ በጋራ ስነልቦና የጋራ አሰፋፈር ግምት ውስጥ በማስገባት ሀገራት ትመሰርታለ። ኤርትራ በኔቸሩ አርቲፊሻል ኤንቲቲ ነው። እንደ ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ኮሎኒያሊስቶች ሃፓዛርድሊ የፈጠሩት ካርታ የወለደው ሀገር ነው። ግን የኤርትራ የነጻነት እንቅስቃሴ ፈተና ይህንን ጂኦግራፊ እውነታ ይህንን ሂስቶሪካል እውነታ ዲናይ በማድረግ ኤርትራ የምትባል ኤንቲቲ ቫያብል ኤንቲቲ እንዳለች በታሪክ የሚቀዳ ህልውና እንደነበራት ለማስረዳት አሰልቺ ትግል ያደረገ ነው። እስካሁን ካውንተር ኢንቱዊቲቭ ነው፣ ሊሆን አይችልም። ኤርትራ የሚለውን ስም ያወጣው ራሱ ፈርዲናንዶ ማርቲኒ የሚባል የኤርትራ ገዢ ተደርጎ በ1889 የተመደበ ጣሊያናዊ ነው። ምን እንበለው ይናገር አለ። ማሮ ኤሪትሪያ ማለት ቀይ ባህር ማለት ነው። ኤሪትሪያን ሲ ሜዲተራኒያን የሚባለው ሜዲተራኒያን ነው። ይሄ ኤሪትሪያን ሲ ነው የሚባለው የምስራቅ ባህር እንደማለት ነው። ማሮ ኤሪትሪያ ይባላል። ኤሪትሪያ የሚለው ቃል ግን ከሶች ጀምሮ እንደነበረ ለመስበክ የሚሞክረው የኢሳያስ የኤርትራ ሀገርነት ትልቁ ፈተና ከሳህል የመነጨን አስተሳሰብ ታሪካዊ አድርጎ ለማቅረብ የተደረገ አርቲፊሻል ጥረት ውጤት መሆኑ ነው። አደጋው እሱ ነው። የ2000 ዓመት ታሪክ ያለህ ለማስመሰል ትሞክራለህ። በተግባር ግን ከሳህል የጀመረ ማንነት ነው ያለ። ኤርትራ በሀገርነት ፈተና ውስጥ አሁን ያለው ኢሳያስ በሳህል ዲሲፕሊን ብቻ ነው ያናገር መምራት የሚችል። ብዙ ሰዎች ወደብ በቅርብ ኢንተርቪው ሲደረግ ወደብ እኛ ጅቡቲን ከምትጠቀምበት ኤርትራ እንጠቀም የሚሉን ሐላል ይጎርላ ጅቡቲ ተፈጥሮ የሰጠ ነው ተጠቀምበትኛ ጅቡቲን ለመመቅኘት ብለን ወደባችን ክፍት አናረግም ማለት ኢሳያስ። አሁን ሀገር የሚመራ ሰው ስለ ሀገራዊ ጥቅሙ ነው ማሰብ የሚጠበቅበት። ግን በጥብቅ ዲሲፕሊን በሳህል ዲሲፕሊን ሊመራው ከሆነ አሰብ ወደብ መጠቀም በምንጀምርበት ሰዓት የኢትዮጵያ ሰራተኛ ነው ወደዛ የሚጎርፉ። የትራፊክ እንቅስቃሴ ክፍት በሆነ ሰዓት ኤርትራ ውስጥ ተዘግቶበት የሚኖር ወጣት አይኖርም። ስለዚህ ኤርትራን አፍኖ የማስተዳደር ፍላጎቱ ተግባራዊ ማድረግ የሚችለው እነኚህን የተፈጥሮ ሀብቶችንም ጭምር ጥቅም ላይ እንዳይውሉ በማድረግ የኤርትራ ሀገርነት እንደ ሀገር ያለበት ፈተና አርቲፊሻል ኤንቲቲ ነው ብቻ ሳይሆን ኢሳያስ ደስፓይት የሚተነትኑት ብዙ አይነት ታሪክ በሳህል ሜንታሊቲ በሳህል ቫልዩስ ላይ ተመስርቶ ሊያስቀጥለው የሚፈልግ ሀገር ነው። በእንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ የሚቀጥል ሀገር ደግሞ የለም። በአሁኑ ሰዓት ዩፎሪያ ለነጻነት ለሚባለው ስሜት የነበረው ዩፎሪያ የደነዘዘበት ከከረን ይልቅ ካምፓላ ብዙ ኤርትራ ያለ በአሁኑ ሰዓት ከረን የኤርትራ ሁለተኛ ከተማ ነው። ሊትራሊ ከከረን ይልቅ ከከረም በላይ ኤርትራዊ ካምፓላ ውስጥ ይኖራል። ሰክሰስፉል ሊባል የሚችል ኤርትራዊ አገሩን ለቆ የሚሄድበት ዝም ብሎ በዘልማድ 3 ሚሊዮን ህዝብ አለው ይባላል። በጣም የሚታመኑ ምንጮች የሚገልጹት 1.9 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የለውም ኤርትራ። ኤቭሪ ዴይ በአሁኑ ሰዓት የአፍሪካ ስደተኞች የሚባሉት አውሮፓ ውስጥ 30% ኤርትራውያን ናቸው። እንግዲህ ከ54 ሀገር ውስጥ ከዚች ሚጢጤ ሀገር 30% ስደተኛ ይወጣል የሚል ወሬ ሲሰማ ይህ ሀገር በሳህል ሜንታሊቲ ለረጅም ጊዜ ልታስቆየው እንደማትችል የሚያሳይ ነው። የኤርትራ ሀገርነቱም ራሱ ፈተና ውስጥ የወደቀ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች ይህን ዴሞግራፊክ ክራይሲስ የኤግዚስቴንሻል ክራይሲስም ነው። የእድሜ ባለጸጎች ብቻ ናቸው ኤርትራ ውስጥ ያሉት። ሃይ ስኩል የሚጨረሰው ሳዋ ነው። በቅርቡ አስተውላችሁ ከሆነ የሳዋ 38ኛ መረቃ ሲደረግ የአሰብ አጀንዳ በጣም ከበድ ብሎም ስለነበር እዚህ ተወሰነ እንቅስቃሴን ወደ አፋር አካባቢ ነበረ። የሳዋ መድረክ ላይ ከቀረቡት ዘፈኖች ከ7ቱ 5ቱ አፋርኛ ሆኑ። ወዲያውኑ ያስታውሷቸው። ምክንያቱም
አብዛኛው ከመቶ ሺህ አይበልጥም ኤርትራ ውስጥ ያለው አፋር ወደ 700 ኪሎ ሜትር ያለውን ቦታ የሸፈኑ 100 ሺህ አፋር የጎሳ መሪዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት። በአንድ ወይም በሌላ መንገድ አሰብን ማቆየት የሚያስችል ወታደራዊም ዲፕሎማሲያዊም ታሪካዊም ዲሞግራፊክ መሰረት የለውም። እሱ ወደ ኋላ የምንመለስበት ሆኖ ምን ያክል በፈተና ላይ ተመሰረተ በአንድ ሰውዬ አይረን ፊስት በሳህል ዲሲፕሊን ላይ ተመስርቶ እንዲቀጥል የሚፈልግ ሀገር መሆኑን መረዳት ጥሩ ነው። ኢንጌጅመንታችን ምን ሊመስል እንደሚገባውም ዲፋይን ስለሚያደርግልን ስለሚያግዘን መንግስት ሲመሰረት ሮድማፕ የሚባል የሌለው የሌሎቹ ሪሶርስ የኔ ብሎ የሚያምን ቃል ይገባለት የለም። አንድ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በዛ ጊዜ ሲጠይቅ አይ ብርና ናቅፋ እንዲሆናል ብላችኋቸዋል እንደዚህ ቃል ገብታችኋል ወይ ትንሽ ኢኮኖሚክስ ስለሚያውቅ ሰው እንደዚህ አይነት የተለያየ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ የሚከተሉ ሀገሮች እንደዚህ አይነት ቃል ሊገባ አይችልም። ግን እንደዚህ አይነት ቃል የገባ ደንቆሮ ካለም ይሄንን ቃል ተቀብሎ ያመነ ከሱ የዋሰ ደንቆሮ ሆኖ ይቻላልበታል። ተፎጋገሩ ይሆናል በእንትን ቋንቋ እሺ ይሆናል ብሎት ሊሆን ይችላል አላውቅም። ግን ዋናው ነገር አንዲት ምሳሌ ይሰጣችኋል። ይሄ ታሪክ ነው። ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት የኢትዮጵያ ሪሶርስ ተጠቀማለሁ የሚል ስለነበረ ግርማ አስመሮም ነፍሱን ይማረው ከዚህ ሀገር ሲባረር ያው ውሳኔውን ታውቀዋለህ። በዘሄግ ፍርድ ቤት አንድ አጠፋ ነው ከተባለው በጦርነት ውስጥ የዲፕሎማቲክ ፓውች ወርሰናል። በአጋጣሚ ኮፒዎቹን የማየት እድል ነበረኝ እኔ እና ደብዳቤ ሲጻጻፉ ወያኔ ድፍረት አብዝቷል፣ ጀነራል አምሽት ያግዘኛል፣ በአካባቢ ትንሽ ግጭት ሲፈጠር ትንሽ መመላለስ ጀምረው ነበር። ወያኔ የኃይል እርምጃ ብንወስድ ምን የሚያደርግ ይመስላል አሰስመንት ስራ ይለዋል። ግርማ ትንሽ አራዳ ነው። እንደ አብዛኛው በሄድኩበት ቦታ ምን ያለ ኢሳያስ ይህን ያክል ሰውዬ አገሩን በሙሉ ቢያስተዳድር ነው እያለ ያለው። ከዛ ያሰምርና ኢሳያስ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጥልቀት ያለው ጥናት አድርገህ ላክልኝ ይለዋል። ደሴ ድሬዳዋ ምናምን ዞሬ አረጋግጫለሁ ብሎ ይልካል። ሶ ኤክስፔክቴሽኑ ትንሽ ገፋ ካረገ አገርን የማስተዳደር ድል ነበረኝ ብሎ ያስባል። ሶ የኤርትራን አገርነት ሆስቴጅ ይዞ የጀመረ እንደ መነሻ እንጂ እንደ መዳረሻ አድርጎ የማይወስድ ሊደርሺፕ ነው ኤርትራ ሊደርሺፕ። ለዛ ነው አብዛኛውን በጀት የጎረቤት ሀገራትን ለማተራመስ ብቻ ነው የሚሆነው። ኢሳያስ ስለ ኤርትራ ልማት እንቅስቃሴ መጉደል ሲያወራ ተቃዋሚ ነው የሚመስሉ። ፊቱ ካላያችሁት ስለ ሌላ ሀገር የሚያወራ ነው የሚመስሉ። ኤርፖርት አለን ትላላችሁ ይላል። እና አንድ ወቅት እኛ ምን ብለን ገልጸው ነበር? የኤርትራ ኮንሰልታንት ኢንቺፍ ነው እንጂ ኮማንደር ኢንቺፍም አይደለም። ልክ የሌላን ሀገር ካምፓኒ የሚገመግም የሚተነትን ነው የሚመስለው። ግን የእሱ ችግር አይደለም። ቢኮዝ ኤርትራን እንደ ሀገር እንደ ፕሮጀክት የሚሰራ አድርገው አይደለም ያስጀመሩት። ዩፎሪያው ካለቀ በኋላ ኤርትራ ሪሶርሷን ማየት መቻል አለበት። ፋብሪካዎቿ በሙሉ ባድመዋል። በጣሊያን ጊዜ የነበሩ የሚባሉት ፋብሪካዎች በኃይለ ሥላሴና በደርግ ጊዜ ሬሌቲቭሊ በነበረው ሰላም ምክንያት በርካቶች ስለተሰሩ የነበራቸው ሬሌቲቭ አድቫንቴጅ የሚመስላቸው ጠፍቷል። ያሉትን ፋብሪካዎች ስራ ቆመዋል። ሶ ኢኮኖሚክ ቤዙ የተምታታ፣ ፖለቲካል ቤዙም እንደዚሁ ዩፎሪያው ባለቀው ቁጥር ለኤርትራውያን ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር የሚገልጹት ከሀገራቸው በመሸሽ ነው የሆነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አገርነት ልታስቀጥል የምትችልበትም እድል ሳይኖር ነው ኤርትራ ሀገር የሆነችው። ሮድማፕ የለውም። እንደ ሲንጋፖር እንሆናለን ሲባል በምን ላይ ተመስርቶ በየትኛው ፖሊሲ ላይ ተመስርቶ የሚታወቅ ነገር የለውም። እንዳልኩት ኤርትራን የግል ኢትዮጵያን የጋራ የማድረግ መሰረታዊ እምነት ይዞ የተንቀሳቀሰ ፓርቲና መሪ ይዛ የቀጠለች ናት። ምን ያክል ከቁመታቸው በላይ የመሰንዘር ፍላጎት እንዳላቸው ማየት ቅድም ዘሪሁን የጠቀሰው 95 አካባቢ ያው በሽር ማውረድ አለብን ተብሎ አሜሪካም ትንሽ ሰጥቶ ጀነራል አልብሸት ይሄ ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜ ስለሆነው ብንናገረውም ችግር አይደለም። ኢትዮጵያ ሰራዊትም አንዲት ብርጌድ ኤርትራም ኩርሙክ አካባቢ ይንቀሳቀሱ ነበር። የኢትዮጵያ ሰራዊት አብዛኛው ሜካናይዝድ ኃይል ሩምቤክንም ጁባንም ለመግፋት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ግን ቶሎ ስለታረቅን ከበሽር ጋር የኤርትራ አንዲት ብርጌድ አውሊያ የሚመራት መመለስ አልቻለችም እና ሙሴቬኒ ስራ አገኘላት ከሩዋንዳ ጋር ሆኖ ሞቡቱን ለመጣል ማለት ነው።
ግን አንፎርቹኔትሊ ለኢሳያስ እነዛን ይዘው ገቡ። ግን ሁለቱ ተጣሉ። ሩዋንዳና ዩጋንዳ እዛው ሲጣሉ እንግዲህ ዋናዎቹ ስፖንሰሮቹ ሲጣሉ ኢሚዲየትሊ ምንድነው ያደረጉት? ነጋዴዎች ነው ያደረጓቸው። እዛ አካባቢ የትራንስፖርትና አንቀውስም ስለነበረ ከዛም ትልቅ ትርፍ አትርፈዋል። ከሩዋንዳ ክራይሲስ ከኮንጎ ክራይሲስ ትልቅ ትርፍ አግኝተዋል። ፍላጎቱ አንዳንዴ የተገለጽ ከአሜሪካም ይሄ ኃይልን ፕሮጀክት ከማድረግ አቅም ጋር ሲነጻጸር የነሱ እንደውም ከፍ ያለ በሚመስል ደረጃ ነው ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት። ሬንት መሰብሰብ በየአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ በንግድ ስም ያሰማሯቸው ከፍተኛ መኮንኖች፣ በንግድ ስም ያሰማሯቸው፣ በኮንትሮባንድ ውስጥ ያሳትፏቸው ብዙ ሰዎች። ስለዚህ ይሄ ለሀገርነት መሰረት ሳይሆን ለአንድ ግሩፕ ቀጣይነት ብቻ የሚጠቅም ፎርሙላ ነው። የኢትዮጵያን ቅድም እንዳልኩ የኢትዮጵያ ድርጅቶች ጸረ ኢትዮጵያ ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም ፈጥራ ያለው ባለበት ወቅትም ጭምር አባንደና ያደርጋቸው ለሆነ ሰዓት ጥቅም ላይ የሚውሉበት እድል ስላለ፣ ምክንያቱም ኔቸሩ በሰላም ላይ ተመስርተህ በጋራ ትብብር ላይ ተመስርተህ በጋራ ብልጽግና ላይ ተመስርተህ መክበር አይደለም። ኃይልን ተጠቅመህ አቅም በፈቀደ መጠን እያስፈራራህ ካልሆነ በግልጽ ወረራም ጭምር የማስገበር አባዜ ያለበት ሊደርሺፕ ስለሆነ ሀገሩን ማስቀጠል አይችልም ብቻ ሳይሆን አብዛኛውን የሀገር ሪሶርስ ለትርምስና ለብጥብጥ አጀንዳ ነው መዋል የሚችለው። እንዳልኩት የኤርትራና የኢትዮጵያ ግንኙነት በእነዚህ በገለጽኳቸው መስፈርቶች መታየት ያለበት ለረጅም ጊዜ ፖሊሲ መርህም አልነበረው። ግጭቶች መባባስ ሲጀምሩ ፎርማላይዝ ለማድረግ ሲጀመር ነው ጦርነቱ የተገባው። ምክንያቱም ፎርማላይዝ ሲሆን ህጋዊ ሲሆን አቋራጭ የምትከብርባቸው ኮንትሮባንድ የምታስገባባቸው እንቅስቃሴዎች አደጋ ላይ ስለሚወድቁ በዛ ምክንያት ነው ወደ ጦርነትም ለመግባት የተገደን። ጦርነት ከተገባ በኋላ የአልጀርስ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ የተከተልነው ፖሊሲ እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቀጥታ የፖሊሲ ሰርክልስ ውስጥም ተሳታፊ ስለነበርኩ ኖ ፒስ የሚባለው በዋናነት በአንድ የተሳሳተ አሳምፕሽን ላይ የተመሰረተ ነበር። ኢሳያስ ብዙ ጊዜ ያለን አናሊሲስ ባዮሎጂ ኢሳያስን ቴክ ኬር ያደርገዋል የሚል ነው። ከዛ በኋላ 3 ጠቅላይ ሚኒስትር አይተናል ኢትዮጵያ ውስጥ። በሰው እድሜ አይቀለድም። ትናንት አረፉ እንጂ የኢሳያስ እናት 100 ዓመታቸው ድረስ ነበሩ እና አንድ ወቅት አንገላ መርከል ይሄ ሰውዬ ነው የሚያስቸግረው ይላሉ ኒውዮርክ አንድ ስብሰባ ላይ። ስለመሆኑ ሰውዬው ስንት ነው እድሜው አሉ። ከዛ ተጠየቅኩ እኔ 71 ነበር መሰለኝ 72 አልኩኝ። በጣም ደነገጡ። የሙጋቤ ታሪክ ግምት ውስጥ ካስገባን ከዚህ ሰውዬ ጋር ገና 20 ዓመት አለን ማለት ነው አሉ። የኛ አሳምሽን በባዮሎጂ ስራውን ይሰራል የሚል ነበረ። ባዮሎጂ ሌሎቻችን ላይ ነው የሰራው። ኢሳያስ የኢትዮጵያ ናሽናል ሴኩሪቲ ችግር ሆኖ እድሜው እስከፈቀደ ድረስ ይቀጥላል። የሚስተካከል ነገር የለውም። እንዳልኩት የኤርትራ ያሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? ዴሞግራፊካሊ ክራይሲስ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው ሀገር። ኢኮኖሚካሊ ኢኮኖሚ የሚባል የለውም። ኤርትራ ኢኮኖሚ ቅድም ያልኳቸው ተከስተ ነጋሽ ሚስኖመር ብዙ ጊዜ ኤርትራ ኢኮኖሚ ሲባል it doesn't exist it's ምንድነው ኦክሲሞሮን የሚባል አለ የሌለ ነጭ ጥቀርሻ ካልክ ኦክሲሞሮን። ኤርትራ ኢኮኖሚ የላትም። ሀጎስ ክሻ የሚባል ሰው እንደፈለገ የሚያንቀሳቀሰው ለኮንትሮባንድ ለማተራመስ ተግባራት የሚውል በኮንትሮባንድ አክቲቪቲስ ሴኩር የሚደረግ ገንዘብ አለ። እንደ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች የሉት፣ ፋብሪካዎች የሉት፣ የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ ያማራል እንደማንኛውም ሰው። ኢሳያስ ማብራሪያ በሰጠ ቁጥር ፍየል ከጋህቴ ላይ በ700 ገዝተው በ2000 ናቅፋ ይሸጡ፣ ይሄ ስርዓት የሌለው ህዝብ፣ ስርዓት የሌለው ሀገር ይላል። ሂዝ ራይት። ስርዓት ስለሌለው ነው ሀገሩ። አንድ ቀን እንቅልፍ ባነው የሆነ ነገር በታየው ቁጥር የሆነ ነገር ያደርጋል። ከዛ ውጭ ፕሪዲክት የምታደርገው ፖሊሲ የሚባል ኢንስትሩመንት የሌለው ሀገር ነው ሰራዊቱ። እንግዲህ የኤርትራ ሰራዊት ከግብጽ ትልቅ ትምህርት የተማሩ ምንድነው ዋና ፖለቲካ አጀንዳቸውን የማተራመስ አጀንዳቸውን በርካሽ የማስፈጸም ትልቅ ብቃት አዳብረዋል። በማንኛውም እንቅስቃሴ ውስጥ ሶማሊያን ማገዝ ሲፈልጉ የሶማሊያን ትርምስ የሚመሩት በርካሽ ነው፣ ሶማሌዎችን ነው የሚመለምሉት። እንደምታዩት በአሁኑ ሰዓት ኤርትራ ከኢትዮጵያ መከላከያ አንፃር መቆም የሚያስችል አቅም የለውም።
ይሄ ሌላ ትንታኔ ውስጥ መግባት አያስፈልገኝም። ዴሞግራፊካሊ ስፒኪንግ የተዋጊ ኃይልህን ሪፕሌኒሽ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ሳይኖርህ ባረጁት የ54 እና ቲ55 ታንኮች ላይ ብቻ ተመስርተህ የምታደርገው ጦርነት ቴክኖሎጂካል አድቫንቴጅም ሳይኖርህ ዴሞግራፊክ አድቫንቴጅም ሳይኖርህ እዚህ ግባ የሚባል ቀናት ላይ ያስቆጥርልህ አይችልም። በወታደር ቋንቋ ለእናንተ መንገር አያስፈልገኝም። ማይሑፃ የሚባል ቦታ የመከላከያ ካምፕ ቢኖር ኢንጌጅመንት ከተፈጠረ ወይ ከዓድ በራህ ስትራቴጂ ዴፕስ የለውም በኔቸሩ ኤርትራ በአንድ አቅጣጫ ከተሰበረ ወደ መሃል ለመግባት ቀናት ብቻ ነው የሚፈልገው፣ ምናልባትም ሰዓታት። ዋናው ምሽግ ከተሰበረ በኋላ የመንዳት ጉዳይ ነው የሚሆነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የኢትዮጵያን ትርምስ ለቀጣይ የሱ ሰርቫይቫል እንደ ብቸኛ መፍትሄ ነው የሚቆጥረው። በአሁኑ ሰዓት አይታችሁ ከሆነ በርካሽ ማስፈጸም ስለሚወዱ ግብጾችም እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ግብጽ ወታደር ልኮ የሱዳንን አጀንዳ አይፈታም። ሐመቲ ካስታወሳችሁ ሜሮኢን ሲቆጣጠር የግብጽ አየር ኃይል አውሮፕላኖችን ጭምር አቃጥሏል። 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው፣ ግን ሰራዊት አላስገቡም። አይጠቅማቸው፣ አያዋጣቸው። ኤርትራ በአሁኑ ሰዓት አርሚ 7 ነው ሊጠቀም እየሞከረ ያለው እንጂ ኤርትራ ኃይል ቡርሃንን በኃይል ገብቶ አያግዝም፣ አያደርገውም። ከባድ መሳሪያ ተኳሾች፣ ሜካናይዝድ አሰልጣኞች ወስዳ ያስገባል። በርካሽ ለማስፈጸም ካለው እንቅስቃሴ ዩዝፉል ኢዲየት። በቅርቡ አንድ የጣሊያን ዲፕሎማት አስመራ ሄዶ አብራካታ አትፈሩም እንዴ አብይን ብዙ ጊዜ ይፎክራል። አይ ዊ ሃቭ ዩዝፉል ኢዲየት ሳውዝ አካባቢ ደና ቆርታሉን የምናሰልፋቸው እነሱ የቀረቀሩት ለት እኛ ሰላም እናገኛለን ነው። አሁን ራሱ ምዕራብ ትግራይ ነፃ አወጣለሁ የሚል ኃይል ውጊያ እንዲያደርግ የሚጠበቅበት ደማዚን ነው። ታርቃለህ። ወሎ ነው ከፋኖ ጋር ጥመዱ የሚለው ወሎ ከምስራቅ አፋራ ማራፍ ፋኖ ጋር ሆናችሁ ወደዛ ሄዱ ነው። ምክንያቱም ከኤርትራ ድንበር በተቻለ መጠን ማራቅ አለበት። አሁን ያለው ሁኔታ ሚሊተሪሊ ሰስቴን ማድረግ የሚያስችል አቅም የለውም፣ ኢኮኖሚ የለውም፣ ዲፕሎማቲካሊ አይዞሌትድ ነው፣ ዲሞግራፊክ ክራይሲስ ውስጥ ያለ አገር ነው የኤርትራ ሆና ሁኔታ። ፖለቲካውን ብንተወው ነው የሚሻለው። ኢሳያስ ሌሎች አገሮች እንኳን ሰክሰሰር ያስቀምጣሉ። ኢሳያስ በቅርቡ ኢሳያስ ምክትል ተደርጎ ይቆጠር የነበር ሰውዬ 85 ዓመቱ ነው፣ በቅርብ ጊዜ ሞቷል። ካቢኔው ውስጥ ኦንሊ ወደ 68 አካባቢ የሚጠጋ የሚባለው ማስታወቂያ ሚኒስትር ብቻ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሀገሩንም እንደ ሀገር ማስቀጠል የሚያስችል ነገር የለም፣ መንግስትንም እንደ መንግስት ማስቀጠል የሚችል ነገር የለም። በዛ ላይ በቆላውና በደጋው መካከል የነበረው ልዩነት እየሰፋ የደጋውም ቢሆን በሂደት በስደትም በምንም ቁጥሩ እየቀነሰ በአሁኑ ሰዓት ኤርትራ ብሪንክ ላይ ያለች ዲዛስተር ላይ ብሪንክ ላይ ያለች ሀገር ነች። ፕሪቶሪያ በመፈረሙ ምክንያት የመጀመሪያው ቁጣ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነበር። ቃሉ ተኮሊፍና ነው የሚለው። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍን የማጥፋት አጀንዳቸውን ማረጋገጥ ባለመቻሉ። ግን አይሮኒካሊ ቲፒኤልኤፍ ደግሞ አሁን ከኢሳያስ ጋር ይሰራል። ከዛ አንጻር ረጅም ጊዜ ያካበተው ልምድ ስላለ በርካሽ ዓላማውን የማስፈጸም አሁንም የሚተጉለት አይጠፉም። ፋኖ ይላል፣ ሸኔ ይላል፣ ቤኒሻንጉል ምናምን ንቅናቄ ይባላል። የሆነ ንቅናቄ አልፋቤት ሱፕ ነው የሚሉት ፈረንጆቹ። አልፋቤት ሱፕ ኦፍ ኢትዮጵያን ሊበሬሽን ፍሮንትስ ይዘህ ነው ኢትዮጵያን ለማተራመስ ጥረት የሚደረገው። አሁን እንዳልኩት ፍሬንች ቤድ ፌሎስ ናቸው ቲፒኤልኤፍ እና ኢሳያስ። ኢትዮጵያ የማተራመስ ቋሚ አጀንዳ በአደባባይ የሚገለጽ አጀንዳ ያለው ወደቡንም ከመጠቀም አንጻር ቅድም እንዳነሳውላችሁ ወደብ የሚከለክልበት ምክንያት ገንዘብ ስለሚጠራ አይደለም። ወደብ መጠቀም የጀመርንለት የኤርትራ ወጣት መኖሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚሆነው። ኢሳያስ ዓላማውን ለማስፈጸም የሚያስችለው እንደፈለገ መቀጥቀጥ የሚያስችለው እንደፈለገ መግዛት የሚያስችለው እድሜው ከፈቀደለት ድረስ እድል አይኖረውም። ለማሳጠር የኤርትራ በኢትዮጵያ ላይ የምትደቅነው የናሽናል ሴኩሪቲ ስጋት ብዙ ትንታኔ የሚፈልግ አይደለም። በተደጋጋሚ የታየ መጣ throughout almost generations።
ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዲስግረንትልድ አኩራፊ ኃይሎችን በማደራጀት ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ስቴቢሊቲ እንዳይኖር ማድረግ ነው ትልቁ ስጋቱ። በእኔ እምነት የኤርትራ መንግስት በቀጥታ ኢትዮጵያን የመውረር ብቃት ሊኖረው የሚችለው የኢትዮጵያ ውስጥ አቅም እንዲዳከም የጀመራቸው ስራዎች ተጠናክረው ከቀጠሉት ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ዴሞግራፊክ አድቫንቴጅ የለውም፣ ሚሊተሪ አድቫንቴጅ የለውም፣ ቴክኖሎጂካል አድቫንቴጅ የለውም። ያንን ለማድረግ ዋናው ስጋት እኔ የሚታየኝ በሱዳንም በኩል ያርገው በሌሎች አካባቢዎች የሚያርገው የኢትዮጵያን የውስጥ አኩራፊዎች በማደራጀት የሚፈጥራቸው ስጋቶች ናቸው ቅድሚያ ልንሰጣቸው የሚገባው። ቅድም ጀነራል አምሸትም በግልጽ ስላስቀመጠው ነው። ዋናው የውስጣችን ጥንካሬ ነው። ብዙ እኔ አሁን የኔ ጓዶች ይፎክራሉ ሰማለሁ እና እንዴት በሰው ድክመት ላይ ትመሰረታለህ? ለምሳሌ ፌደራል መንግስት ደክሟል ይላል ነው። የራስን ጥንካሬ ነው ማሰብ ያለብህ የሆነ እርምጃ ለመውሰድ። ጥንካሬው አለኝ ወይ ነው እንጂ የሆነ ድክመት የሆነ ሰው ድክመት ይኑርም አይኑርም ያንተ ጥንካሬ ሊሆን አይችልም። የኛ ድክመት ነው ጥንካሬ ሊሆናቸው የሚችለው ለሁሉም ኃይሎች ኤርትራንም ጨምሮ። ስለዚህ ውስጣችን ውስጥ ያሉ ጉዳዮች ላይ አተኩረን መስራት ይጠበቅብናል። ማሳረጊያ ማድረገው እሱን ነው። ዲፕሎማቲካሊ ብዙ ሰው ሂስትሪ ብቻ ይከራከራል። ወደብ ታሪካዊ ወደባችን ነው ውስጥ ይላል። 130 ሚሊዮን ህዝብ ታፍኖ መኖር አይችልም። ከፓስት ይልቅ ፕሬዘንት እና ፊውቸር ነው በጣም ጠንካራ ለሙግት። ዛሬና ነገ ነው በጣም ጠንካራ። ወደብ አገልግሎት ይገባናል ነው ክርክራችን መሆን ያለበት። ወደቡ የኛ ነበረ ፍርድ ቤት ሄደበት ብትረታስ ምልት ነው አይደለም፣ እሱ አይደለም። ዲፕሎማቲክ ጥረቶቻችን መጠናከር መቻል አለባቸው። ኤርትራን መነጠል የሚያስችል ስራ መሰራት መቻል አለበት። የኤርትራ መንግስት ማለት ነው የኤርትራ ህዝብ የሚጠቀምበት አሬንጅመንት ካለ የኤርትራ ህዝብ ወዳጃችን ነው ተብሎ ሊሰራበት ይችላል። ሁሉም አካባቢዎች ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ጥቅሟ መከበሩ ጥቅማችን ነው የሚሉ ኃይሎች መበራከት መቻል አለባቸው። ኢኮኖሚካሊ የራሳችን ስራ ላይ በደንብ ማተኮር መቻል አለብን ብቻ ሳይሆን አጓጊ ማድረግ መቻል አለብን። ኢትዮጵያ አጓጊ ነው ማድረግ ያለብን። ሚሊተሪ አልመክራችሁም። ሁሉም አቅማችን ዘመናዊ ትጥቁ ሁሉም ተጠናክሮ ዲተር የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት። አሁን ቢታየኝ ኢትዮጵያ ተለቅ ያሉ ጠላቶችን ዲተር ማድረግ የሚያስችላት እንጂ ጊዜዋን በሙሉ ትንንሽ የሰፈር እሳቶችን እያጠፋች የምትሄድበት ሁኔታ ማጥፋት መቻል አለብን። ወታደር ውድ ነገር ነው መሆን ያለበት። ሪዘርቭድ መሆን መቻል አለበት። ከበድ ላሉ አሳይመንቶች መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ በምንሰራቸው የፖለቲካ ስራዎች፣ የሰላም ስራዎች ቅድም ጀነራል እንዳለው ስለ ሰላም የሚዘምር ስለ ምርጫ እኔ አብዛኛው ሰው ሪጀክት ያደረገው ቫዮለንስ ሪጀክት ስላደረገ ነው። እገሌን ስለደገፈ ብቻ አይመስለኝም። ያንን ማስፋት መቻል አለብን። ሚሊተሪ ዝግጅት በዋናነት ጦርነት ለማስቀረት ላይ ፎከስ ያደረገ ሚሊተሪ ዝግጅት ነው የሚያስፈልገን። በትንሽ በትልቁ ጠብ የምንጋበዝበት እድል አቮይድ ማድረግ መቻል አለብን። እኔ በእኔ በግል እምነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከሄዱ በኋላ ኤርትራ እንደ ሀገር አይቀጥልም፣ ሊቀጥል አይችልም። ምንም ማቴሪያል የለውም ሀገርነት ለመቀጠል የሚያስችል የቀረው ማቴሪያል የለም። ለዛ ምን ያክል ዝግጅት ማድረግ አለብን የሚለው ዲፕሎማቲካሊም፣ ኢኮኖሚካሊም፣ ፖለቲካሊም ሬዲ መሆን መቻል አለብን። በመጨረሻ በሀገር ውስጥ ግን ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ እንዳሉት ነው ህዝባችንን እናጥግብ፣ ከተሞቻችንን አሁን እያየነው እንዳለው ጥሩ እናርቅ፣ እያንዳንዱ ኮርነር የኢትዮጵያ ተስፋ እንዳይናርገው፣ ሌሎች መራባቸውን እኛ መጥገባችንን፣ ሌሎች መታረዛቸውን እኛ መልበሳችንን ያዩ ቀን የፈለግናቸውም ያልፈለግናቸው እጃችንን ጠምዘው ጭምር እኛ ጋር መስራት የማይገደዱበት ምክንያት አይኖርም። ይህን ስናደርግ በዋናነት የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን የሚታዩ ኢኮኖሚክ ትሩፋቶች ሁሉም ጋር ሊደርስ እንደሚችል ባሳየ መልኩ መንቀሳቀስ መቻል አለብን የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ።